ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ Hallelujah, praise the Lord. God bless you all the brothers mightily. ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ And we're going to start with a prayer today. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ And wherever you are sitting or standing, close your eyes, open your heart and let's pray together. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ Lord Father, may your name be holy. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ तमाम ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ And Lord, we pray today that you forgive our sins, our errors, our mistakes, and cover us and protect us and cleanse us with your holy blood. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ And Lord, we pray that today's word be a blessed word for our spiritual lives and our physical lives. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ And we cancel all devil's plans on our life. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ May your name be ਸਾਰੀ glorified. ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ We give you all the praise. ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ Holy Spirit, please help us ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ to teach the word and to learn the word. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ And we pray in the holy name of Lord Jesus Christ. ਆਮੀਨ Amen. Amen. ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ When we used to be small, younger, ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ we used to play a game, ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ hide and seek. ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਨੇ And what we used to do is all the kids used to go hide and one kid used to go find them all. ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ And sometimes people think that with God also we are playing hide and seek. ਵੀ ਰੱਬ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਆ And that God is hiding here and there and we are running around looking for him. ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਵੋ ਦੇ ਭੈਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ And if we go in the depth of the word, brothers and sisters, we will find out that it's actually not God who's hiding here and there. It's actually human beings who are hiding here and there. And it's not the human beings looking for God, but it's God who's looking for us. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ And in the Bible, a lot of places, there are so many people who were looking for God and they found him. ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ And after that, they found out it was actually God who was looking for them. ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਆ A human being cannot find God, but it's God who actually finds the human being. ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਦੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ And if we see, if God is looking for the human beings, and if the people start looking for God, and both are looking at each other, then the encounter will happen very fast. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ And you probably remember when Adam and Eve, they committed a sin, and they were both hiding. ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਦੀ And that's where this game hide and seek ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ started. ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਦਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ And you probably remember that God was the one who was coming, who was in the garden, and he was calling Adam, where are you? ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਕ ਕਾਹਤੋਂ ਗਿਆ And when Adam was hiding, and then God, when he found him, and God asked him, why were you ਤੇ hiding? ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਸੀਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕਣ ਚਲੇ ਗਏ
And the man tells God that I was scared, so I went and I hid myself. ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। And in the Bible, God is seeking, looking for people, ਅੱਜ ਵੀ looking for us. ਰੱਬ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। And even today, God is looking for ਤੁਹਾਨੂੰ people. ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ। Do you know God is looking for you ਇਨਸਾਨ too? ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ। And sometimes the human being, they do everything possible so God can't find him. ਐਸਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਸਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਸਰੀਰਿਕ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ। And the human being hides so deeply in sin, in the fleshly desires, and in all those worldly things, so that God can't find him. ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ 19ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ, If you read the word of God in book of Luke chapter 19, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, if we read verse 10, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਓਗੇ। and there's such a blessed thing written in there that when we will read, it will be a blessing for all ਆਓ of us. ਦੇਖੀਏ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 19 ਵਰਸ 10 ਜੀ। Amen. ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦਾ, ਰੱਬ ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। And the word of God says that the Son of Man came to seek and to save the lost. God himself, Lord Jesus Christ himself, he came from heaven to this earth for looking for those people who are hiding, seeking us. ਇਜ਼ਕੀਲ 34:11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। And even if we see in the Old Testament, in book of Ezekiel chapter 34 verse 11, also it says there that how God's heart is filled with compassion and he's seeking for his people. ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ਕੀਲ 34:11। We're going to read the word down. ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, Amen. ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ। I myself will search for my sheep and look after them. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੇਡਾਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭ ਸਕੇ। And you probably say, Pastor G, well, God has found us and we are his sheep, but I don't think my uncles or my grandparents or my uncle's uncle or my other relatives, I don't think God can find them. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, If you pray, ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ। the word of God says, I will find them. ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। If the prayers are happening, God will find ਤੇ them. ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। And this is our duty and our responsibility. And as a homework, I'm giving this to you. Please don't stop praying for your relatives. ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ? Where will the sheep hide ਹੈ from ਕੋਈ him? ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? Is there a place where God's eyes cannot find them? ਯਹੋਵਾ ਰੋਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Jehovah Roi. This is a word that we hear in the Old ਜਿਹਦਾ Testament. ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। And that means that God who has his eyes on me. ਅੱਜ ਯਹੋਵਾ ਰੋਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। And today, Jehovah Roi's eyes are on you, on अरे us. कहाँ छुप जाएंगे भाई? Where will we hide from him? जहां पर भी आप होंगे वो वहां से आपको ढूंढ निकालेगा।
Wherever you hide, he will find you उसका from there. ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਰੋਈ ਹੈ। He is Jehovah Roy. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 119 ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਰਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ 176 ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। We're going to read the word of God, Psalms 119, verse 176. ਬਲਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਸ 176 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ 176 ਹੈ। And if I would have said just let's see verse 176, most of you who know their Bibles, they would know there's only one book where there's a verse 176. Psalm 119 verse 176 ਪੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। And David knew that God can find him. ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਾ, ਲੱਭ ਲਾ, ਢੂੰਡ ਲਾ। And David knew, and David said, I have strayed like a lost sheep. Seek your servant, for I have not forgotten your commands. ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲਓ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਓ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। And David knew that if the human being is looking for God, maybe there's a chance he can find him, maybe it can be a problem, but he knew that God is looking for him, and he himself is shouting, crying, he's saying, Lord, I am lost, please find me. ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਦੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। And if you feel today that you feel lost, that you are lost in this, your fleshly desires, you're lost in money, wealth, or all the riches of this world, you can call upon the Lord and say, Lord, find me, hold my hand and pull me out of this misery today. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਪੁਕਾਰਦਾ 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 ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲਾ। And this is the time when your heart has to cry out in front of the Lord and say, Lord, I am calling you, I am seeking you, Father, please come and find me. ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ। God is seeking the human ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ being. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ। And you say, well, Pastor Ji, God has found us. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। And do you know there's something else God is looking for? ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਤੋਂ। And now that God has found you, he has made you his sheep and you are his disciples, but there's something else which God is looking for. ਆਓ ਦੇਖੀਏ in ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ you. ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। Let's see in the word of God. ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। We're going to see book of John chapter 4 verse ਪਰ ਉਹ 23. ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਅਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਸੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ, ਸੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। And the word of God says that Lord is finding, looking for those kind of worshippers who are worshiping in spirit and in truth. ਰੱਬ ਐਸੇ ਦਿਲ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਸੇ ਦਿਲ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਣ।
And God is finding those, looking for those and looking for those hearts that they can worship Him with truth and with spirit. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭੈਣੋ, Brothers and ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ sisters. ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। And you will say, Brother, Pastor Ji, what will happen to those people who don't even know that God's looking for ਉਹਨਾਂ ਲਈ them, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ seeking them? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ। And it will be very hard for them to look for God because they know nothing about it. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ This is the ਕਿ reason ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ that God's Son, Lord Jesus Christ Himself, ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰੇ, He left that heaven and He came here on this ਇਨਸਾਨ earth. ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਭਾਲਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। And He came to this earth seeking us, seeking for every human being. And He's knocking on every heart because He wants them to open their heart so they can come, so He can come in their heart as their Savior. ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ 18ਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਤ ਹੈਗੀ ਇਹ। We're going to read book of John, chapter 18. ਚੈਪਟਰ 1 ਵਰਸ 18 ਜੀ। Chapter 1, verse 18. ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। That means that in the face of Lord Jesus, we can see the face of God Almighty Himself. ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਖੁਦ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇ। And people always said, we want to see God, we want to see God, we want to see God. And here now, Lord Jesus, the Son of God, He came on this earth with the face of His Father so that people who wanted to see God can see Lord Jesus Christ and see God Himself. ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਿਪਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਮਿਰਕਲਸ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। And in the Word of God in book of John, chapter 14, they are saying like Philip is saying that that Lord Jesus, I have everything is good, very good, but you know what? One time we want to see God Himself. They say that to Lord Jesus. ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ। We're going to read that Word of God. ਜੀ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਆਇ 14 ਆਇਤ 8 ਤੇ 9। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਊ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਲਿਪਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਕੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। And the Lord Jesus said, if you have seen me, you have seen God's face. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। If you show Lord Jesus to people, people will see God in Him. ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਰੱਬ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And brothers and sisters, the person who opens their heart and accept Lord Jesus as their Savior, you can see reflection of God in Him as well. ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। That's why we are taking Lord Jesus' name to the other people so they will open their hearts as well and receive Lord Jesus as their Savior. ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
On one side, God himself, he came on this earth and he's looking and seeking for the people. And on the other hand, we think the people should be looking for God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ 16ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ 11ਵਾਂ ਵਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ And we're going to see 1 Chronicles chapter 16 verse 11. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ In everything, brothers and sisters, it's hidden in Lord Jesus' face. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ When you see his face, that means you have received every blessing possible. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੀਦਾ When we see somebody's face, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ whatever is on his face, you can see it. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ And I remember in our countries there used to be a tradition of showing the face like of a bride that people used to come and see her face. ਜਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਜੀ And they used to see the face of the bride to be, and then they used to say, the family of the groom, they used to say, oh yes, we like the bride, we have seen her face now, and the relationship will carry on. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ And if you manage to see Lord Jesus's face, all the blessings that they come with it, they're all yours. ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਚੈਪਟਰ 16 ਵਰਸ 11 ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ Amen. ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਚੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੋਚੋ ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਲੋ ਢੂੰਡੋ And the word of God says, look to the Lord and his strength. Seek his face always. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਫਸਟ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਚੈਪਟਰ 16 ਵਰਸ 11 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਲੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ And there are three things they're written in there, even though they're all, they mean all one thing. First it says, look to the Lord. And then it said, look for his strength. And then he says, seek his face always. ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ And that means that once you have seen his face, you have received power. That means whenever you keep on looking at Lord Jesus's face, that you will be strong and you will keep on receiving strength. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ by faith. Even though we are walking here on this earth, but I encourage you to always keep your eyes on Lord Jesus Christ by faith. ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ And one time, a lot of snakes were coming in Israel. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਈ ਐਂ ਕਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਲਟਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਪ ਡੱਸ ਲਏ ਉਹ ਝੜਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਢਾਂਗੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ And at that time, a lot of people were dying because the snakes were biting them. And then God said to Moses that, Moses, you go out there and put a copper staff and a copper snake on it. And anyone who gets bitten by a snake, they should quickly come out and put their eyes onto that snake and they will be saved. ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਖੰਭਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੀ It was a wooden staff, but the snake was copper snake. ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ Whoever used to come out quickly and put his eyes on that copper snake, that time that person would not die, they would live because that poison would not work in their bodies. ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ We're going to read that part in the word of God. ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਆਇ 21
6 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ। ਜੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਸੱਪ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਇਹ ਸੱਪ ਮੋੜ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਸਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸੱਪ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਲਿਵ। And a few years ago, I shared a word of God, and the title of that preaching was Look and Live. ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੱਕੋ ਤੇ ਜੀਵੋ। And that means look and live. ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ। And whoever will look at him will live. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ। And that represented Lord Jesus ਅੱਜ ਵੀ Christ. ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਵੇਗਾ। And even today, whoever will lift up their eyes and look at your Lord Jesus Christ, he will not die, but he will live. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। Your eyes has to be constantly on Lord Jesus Christ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਬਸੇ। And Lord Jesus should be in your eyes always. ਆਂਖੋਂ में ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਹੀ ਬਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And there was a song, beautiful song on it, that Lord Jesus should be in our eyes always. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ। Lord Jesus Christ came to this earth, and whoever sees Lord Jesus Christ, who is God himself, will live forever. ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 27ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਵਰਸ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। We're going to read in the book of Psalms, chapter 27, verse 8. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। And that word also talks about this matter, what we are talking about right now. ਪੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। And and again in the word of God says that seek his face, seek his face, seek his face. If whoever desire that from all his heart, that I want to seek Lord's face, and you are praying and you are asking him again and again to see his face, and God will reveal himself to them. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਆ ਜ਼ਬੂਰ 11:7 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। And we're also going to read Psalms 11 verse 7. ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ। How important it is to seek God. We're going to read this word ਜੀ। now. ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। And in this word of God it says, for the Lord is righteous, he loves justice, the upright will see his face. Brother and sister, if you with all humble heart and with righteousness will seek him, you will find him. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੜਦੇ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। And I want to quickly share 5 things with you. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
that how you can seek God. ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? And which are the ways in the Word of God that you can actually get to see God's face? ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ। And number one is the Word of God. ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। And these words are words of God Himself. ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। And as soon as possible, if you start to listen to the Word of God and read the Word of God, you will notice that God's face is getting closer and closer and closer to you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚੱਲੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ। And the Word of God, if you keep on continuously read, there's such a power in the Word of God that God's face will get closer to you. And on the other hand, you will start getting closer to God as well. ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਦੁਆ। And the other way that God teaches us is prayer. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਆ। And if you have received the baptism of the Holy Spirit, you can pray in spiritual tongues. ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, Prayer ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। Prayer pulls God towards you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। And it pushes you towards God as ਜੇ well. ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। And if in your life you have made your lifestyle of doing prayer every time, and slowly you will notice that God is coming closer to you and you are going closer to God when you are constantly doing the prayers. ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ And number 3, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। and the third thing is forgiveness. The person who can learn to ask forgiveness and with his clean heart he gets closer to the Lord and asks for forgiveness and confesses his sins, those people will also see that how God is getting close to them. ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। And there's a big power in repentance. ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਤ ਮਤੀ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ। If we're going to read in the book of Matthew chapter 5 verse 8, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। and it tells us how to see God's face. ਜੀ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। And the word of God says, blessed are the pure in heart, for they will see God. That means those people who have repented and confessed their sins and came to in front of the Lord with their pure heart, they will see God, it says. ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ And number 4, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। And number 4 is those people who with spirit and with truth worship God Almighty. They will see God. ਗਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। Either you know how to sing or you don't know how to sing, but you have to worship the Lord with all your heart. ਜਦੋਂ ਐਡੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਆ। And when it comes to the worship with all your heart, that means there's the relationship there that gets attached at the time of the worship, that you have to shout to him, you have to call upon his name with all your heart.
ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ And number 5, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। and number 5 is those people who can understand the pain of those people who are hungry, who are thirsty, who are on the streets, who are needy, and those people, God, the word of God says, if you help them, that means you are helping me. ਮੈਥਿਊ ਚੈਪਟਰ 25 ਉਹਦੇ 37ਵੇਂ ਵਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40ਵੇਂ ਵਰਸ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ। And we're going to see in the book of Matthew chapter 25, 36 to 40 that Jesus said to his disciples, how important is this? We're going to read the word of God. ਮੈਥਿਊ 25, 37 to 40, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਕਦ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਖਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਿਹਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਲਾਇਆ? ਕਦ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਨੰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਨਾਇਆ? ਕਦ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਵੇਖਿਆ ਅਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਜਦ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। And when these things will be done, God will reveal himself to those people. ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵੇ 11ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ। And in the word of God, it talks about Cornelius, that he saw a vision that at that time God himself revealed himself to him so he could follow the Lord right after that. ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। Here there are two things that we saw ਰੱਬ today. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। God is seeking human ਰੱਬ ਨੂੰ beings. ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭੇ। And it is also important that the human beings, that we should also be seeking God. ਅੱਗ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। When the fire is blazed on both sides, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। that's when it becomes a big fire. ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਬਲਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। And it's not only during the daytime that you can seek God or find God. Even in your dreams, you can see that. In visions, you can find God and see God's ਕਈ face. ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਪਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਥਾਈਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। And some people say, no, Pastor Ji, that my so-and-so uncle, there's no way. Anytime I'm trying to share the word of God with them, he just doesn't want to hear. He cannot ever see God. But brothers and sisters, let me tell you, keep on praying for him. Even in dreams, God can come and talk to him and touch his face, touch his heart. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? Do you feel like you are going away from God? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕਣ। And let's pray today that Lord, prepare our hearts. So if our hearts are going stray away from you, that I want to pray today that my heart can get closer and closer. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ।
And according to the Bible, those people who day and night are seeking God, they are the strongest ਉਹ believers. ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, Not those people who have a lot of knowledge about ਉਹ God. ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, Not those people who think they are very religious. ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। But those people who with all their heart they are seeking God, with all their heart they love God in spirit and truth, they are always seeking God. ਇਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। And this time of quarantine, use it the most to seek ਤਾਂ God. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲ ਸਕੋ। So you can seek God at this time of ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ quarantine. ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। And in the Bible, there's not a single example of that somebody was with all their heart seeking God and God didn't appear to him. ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। And even if the person is closed in a closet in a room and is praying and seeking God and say, God, I want to see you, God will reveal himself to that person. In the Bible, there's a people, whenever they seek, whenever they're called upon God, he always revealed himself to them. ਦੁਆ ਕਰੋ, Let's pray. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਲ ਸਕਣ, ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਸਕਣ। Let's pray that our children, our parents, our family, our relatives, our friends, all of them can seek God. ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। Let's pray together. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Lord Father, we pray in the mighty name of Lord ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ Jesus ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ Christ. ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਦਿਲ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਦੇਵੋ। We pray for our families, our children, our relatives, our friends, and we pray for those hearts, Lord Jesus, that they hardened at this time, and we pray that you touch them. ਇੱਕ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, Change every hardened ਇੱਕ heart, ਜਾਨ Lord. ਬਦਲ ਜਾਵੇ। Every soul, ਮਨ Lord ਬਦਲ ਜਾਣ Jesus, ਲੋਕਾਂ change ਦੇ। them. That people's mind be ਤਾਂ changed ਕਿ ਉਹ towards ਰੱਬ you. ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਸਕਣ। So they can go and they can seek ਪੂਰੇ God. They ਦਿਲ can ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ shout ਸਕਣ। upon with all their hearts so they ਮੈਂ can call ਹਰ upon the ਉਹ ਚੀਜ਼ Lord. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ। And I come and stand against those things that they are taking people away from God, and I destroy them and I bind them in the name of ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Jesus. ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। I bind every addiction in the name of ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ Jesus. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। And I bind and destroy every sickness in the name of ਮੈਂ ਹਰ Jesus. ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। And I destroy and cancel every plan of the enemy in the name of Jesus. ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ Lord ਇੱਕ Jesus. ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। Every single person, I pray, Lord, that you show your face to ਪ੍ਰਭੂ them ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। and give them in dreams, Lord, they can see your ਅੱਜ ਅਸੀਂ face. ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ Today we call upon your ਪ੍ਰਭੂ name. ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੋ। Reveal yourself to ਸਾਨੂੰ us, ਤੁਹਾਡੀ Lord. ਲੋੜ ਹੈ। We need you, ਅਸੀਂ Father. ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We want to grow in spirit. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, Lord Father, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲੋਂ with all our ਮਾਫੀ heart, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ we ask for ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ forgiveness ਪਾਪਾਂ ਦੀ। for all our sins and ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, errors ਜੇ committed. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And Lord, if we haven't forgiven anyone, we forgive them today with all our heart. ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। In the name of Jesus we pray. ਆਮੀਨ। Amen. 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 ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, Brothers and sisters, God bless you। may God bless you. ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।
God bless you all.